किसी शायर ने फरमाया कि हर एक शाख थी लर्जा फ़ज़ा में चीखो पुकार, हवा के हाथ में एक आबदार खंजर था। कोई नहीं जानता सीगा कि हवा जिहड़ी है वो बेईमान हो जाएगी। हवा उस एक वायरस का हथ फड़ लेगी जो वायरस इंडिया दे विच भारत दे विच तहलका मचा रहा है। गलबात करनी ज़रूरी है, सवाल पूछने ज़रूरी है, क्योंकि ज़माना सोशल मीडिया का है। अलग अलग तरह दीयां अफवाहां सोशल मीडिया ते तुहाडे तक पहुँचदियां हैगियां ने। इस करके मैदानता दे हस्पताल दे विच मौजूद हाँ डॉक्टर रजनीश कपूर जी, जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उन्हां दे नाल गलबात इस करके करनी जरूरी है क्योंकि तुहाडे सवाल हुंदे है तो तुसीं अक्सर सवालों के राही अपने भरम जो हुंदे है वो दूर करते हो। सर बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा दा अनम्यूट ते। धन्यवाद जी, धन्यवाद। पहला मुबारकां अनम्यूट चैनल दियां। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर पहली गल तां ये कि लोग जिहड़े हैगे ने ये जानना चाहते हैं कि पिछली बार लॉकडाउन जो सीगा उदों हालात बेकाबू नहीं होए सीगे, हत्थ दे विच लगाम सीगी, पर हुण जिस तरीके दे नाल इन्हें अपना असली रूप दिखाया, तांडव मचा के रख दिता, तहलका मची हुई है, ये किवें होया ते किवें स्थिति हत्थां चों बाहर निकल गई? बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना भी पहली बारी जदों आपां कोविड नूं एक्सपोज होए, वायरस आया तो एक डर बैठिया भी ये वायरस नाल बड़ी बीमारी साडे सब नूं इनवॉल्व कर सकती है, बड़े लोग बीमार हो सकते हैं, तो एक बहुत डर क्रिएट होया सारी सोसाइटी दे विच। सोसाइटी च डर सीगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ च डर सीगा, तो गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट स्टैप लिते भी पूरा लॉकडाउन कर दिता जाए। तो पहला लॉकडाउन काफ़ी सख्त सीगा जिहड़ा असीं सब लोग जानते हैं। लॉकडाउन तो अलावा भी सब लोग एक फीयर फैक्टर दे नाल जी रहे सी भी इस तो बचना है, किसी भी तरीके नाल बचना है। तो उस फैक्टर ने बड़े लोगों को मदद किया तो ये नंबर एकदम रैंपेंट नहीं होए, एकदम बहुत तेज़ गति नाल नहीं बढ़े, फ्लडिड नहीं होए, हॉस्पिटल्स फ्लडिड नहीं होए। ऑल्दो सिचुएशन बहुत चंगा तां भी नहीं सीगा बट काबू च सीगा। यू आर राइट, तुसीं मैंशन किया बेकाबू नहीं सी। फिर होया भी आपां थोड़ा थोड़ा इस तो बाहर निकले, सिचुएशन थोड़ा इंप्रूव होया तो विच किते 5-6 महीने पहले लगन लग्या भी हुण करोना वायरस तो असीं जित लिया है तो हुण ये दोबारा नहीं आएगा। तो सानू एक जिहड़ा वो फेज सीगा जिहड़ा बहुत टफ पैच सीगा करोना वायरस वाला, वो उस तो असीं निकल रहे हैं। लोग एकदम पूरे पार्टी मूड च आ गए, सब ने एकदम ये सोचना बंद करता भी मास्क की भी लोड़ है तो मास्क उन्ना ही इंपॉर्टेंट है जिन्ना पहला सीगा। बड़े सारे समागम शुरू हो गए, बड़े सारे गेट टूगैदर शुरू हो गए। सब ने ये सोचना ही बंद करता भी ये दोबारा मुड़ के वार कर सकता है और वड्डे तरीके नाल वार कर सकता है। तो ये उही होया, गवर्नमेंट ने सोचना बंद करता भी तुसी अपने आप अपनी लाइफ नूं समेटो, साडी पॉलिसीज़ च हुण लॉकडाउन नहीं हैगा या असीं होर कोई स्टैप नहीं लैने। गैट टूगैदर्स, पार्टीज़, लोगों का कैजुअल एटीट्यूड, कैलस एटीट्यूड सानू इत्थे तक ले आया भी हुण असीं घिरे होए हां सैकेंड वेव च। बिल्कुल तांडव मचा होया है, हॉस्पिटल सारे फुल ने, किते कोई बैड नहीं मिल रहा अजकल। जे कोई बीमार हो जाए जिन्होंने जैनुअनली लोड़ होवे, पीपल आर स्ट्रगलिंग टू गैट बैड्स इन द हॉस्पिटल। कैन यू इमैजिन? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, दवाइयां की डेफिशिएंसी हो रही है, तो आप बहुत खराब हालत च पहुँच गए हैं। तो मैनू लगता इनू इस तो निकलन च हले सानू 2 महीने घट्टो घट्ट लगणगे, जिथे पता नहीं किन्ने कु डैथ्स हो जाणगियां ते किन्ने कु लोकां नू सानू एक्चुअली सैक्रीफाइस देखना पएगा भी असीं उन्हां नू बचा नहीं सके। सर एक प्लेसीबो इफैक्ट की मैं गल तुहाडे नाल करना चाहना। कल मैं दिल्ली के अलग अलग शमशान घाटां दे विच गया, उत्थे एक इहो जी स्टोरी मैं कीती जिहदे विच एक परिवार जिहदा किसी दे नाल जिसदा संस्कार करन आए सी, उहदे नाल कोई ताल्लुकात नहीं सी, कोई खून दा रिश्ता नहीं सीगा। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੀ ਅਟੈਂਪਟਡ ਸੁਸਾਈਡ, ਉਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ। ਇਹ ਜੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਡਰ ਦੇ ਬਿਨਾ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਡਰ ਨੂੰ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। सो आई थिंक ये जिहड़ा सारा एटमोसफेयर है ये बहुत स्ट्रेसफुल एटमोसफेयर है सारे वास्ते, चाहे वो डॉक्टर कम्यूनिटी है, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो पेशेंट्स हैं, पेशेंट दी फैमिलीज़ हैं। एक बहुत डिफरेंट एटमोसफेयर चो असीं लंघ रहे हैं जिहड़े बहुत डिप्रैसिव है।
ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਸਮਥਿੰਗ ਔਰ ਦਾ ਅਦਰ ਟੂ ਇੰਪੈਕਟ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਨ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਨਰ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਡਅਪ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਜਾਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਊਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ PPE ਕਿੱਟ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਰਾਊਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਮਾਸਕ ਟਾਈਟ, ਡਬਲ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪੂਰੀ PPE ਕਿੱਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 50-100 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ। ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਇਰਸ ਹੀ ਵਾਇਰਸ ਆ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਵੀ ਫੜਨਾ, ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਪਲਸ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਸਕ ਵੀ ਟਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਹਾਂ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਸੋਚੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਡਿਸਟਰਬਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸੋਚਣ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ 90% ਲੋਕ ਹਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਬਹੁਤ ਜਾਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤਾਂਡਵ ਮਚ ਰਿਹਾ, ਪੈਨਿਕ ਬਹੁਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਪੈਨਿਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਦੀ, ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ। ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 2000 ਫੈਮਿਲੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, 2000 ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 200-300 ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨਿਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੇ ਫੀਲ ਹਾਈਲੀ ਰੀਅਸ਼ੋਰਡ। ਉਹ ਰੀਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਲੱਭੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੀ ਡੈਥ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦਾ, ਉੱਧਰ ਦੀ ਡੈਥ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈਡੀਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਜਾਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈਡੀਆ ਵੱਲ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ WhatsApp ਦਾ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਿੱਸੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। WhatsApp ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਅਗੇਨ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਅਨਮਿਊਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਦਮ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਮੀਡੀਆ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਇਬਟਿਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਬੇਸਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਈਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨੇ, ਲਾਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨੇ। 100%। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਅਨਮਿਊਟ ਦੇ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੈਜੂਅਲ ਨਾ ਹੋ। ਵਾਇਰਸ ਹਵਾ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੈਡਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਨੇ, ਡਾਇਬਟਿਕ ਨੇ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸਿਵ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ, ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਰੱਖਣ ਅਤੇ
इंजैक्शन जरूर लगवाना है, वैक्सीन जरूर लगवाना है। वैक्सीन एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जिहड़ा तुहानूं इस डिजीज़ तो, इस इन्फैक्शन तो बचा सकता है, उहदी सिवैरिटी तो बचा सकता है, उहदे लाइफ थ्रेट तो बचा सकता है। तो एक उस च घोल नहीं करना ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰੱਖ ਸਕੋ ਉਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 60% ਐਫੀਕੇਸੀ ਰੇਟ ਆ ਉਹਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ, ਲਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਨਾ ਲਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਦੇ 100% ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ 60% ਜਾਂ 70% ਐਫੀਕੇਸੀ ਹੈ, ਬਟ ਐਫੀਕੇਸੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਜੇ 100 ਬੰਦੇ ਲਗਾਉਣਗੇ ਉਸ 'ਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ 60 ਤੇ 70 ਬੰਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, 30 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ICU ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਵੈਰਿਟੀ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ, ਤੇ 60% ਤੋਂ 70% ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਇਮਿਊਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੂਰੀ ਬੁਝੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਆਪਾਂ 3 ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਆਰ ਮੇਜਰਸ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਮੈਟੀਕੂਲਸ ਇਨ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਦਿਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਵੈਕਸੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਈਏ ਨਾ ਲਗਵਾਈਏ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਸਬਸੈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਵੈਕਸੀਨ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਟਰੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ, ਲਿਫਟ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਬਿਮਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ। ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਖੁਰਾਕ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵੂੰਡਿਡ ਹੋ ਗਏ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਉਤਰੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਰੱਖੀਏ, ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਫੋਲਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨਾ, ਮਾਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। N95 ਮਾਸਕ ਬੈਟਰ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਮਾਸਕ ਨਾਲੋਂ। ਡਬਲ ਲੇਅਰਡ ਮਾਸਕ, ਜੇ N95 ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2 ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਾਓ, ਉਹ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਮਾਸਕ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੋ, ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਏ ਬਾਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹੀ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ RT-PCR ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ CT ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾ ਕੇ CT ਸਕੈਨ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਫਾਲਤੂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ CT ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਐਜ਼ ਆਈ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਇਟਸ ਆਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਪੈਨਿਕ ਇਨ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਪੈਨਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਆਇਆ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਾਂ CT ਸਕੈਨ ਦਾ ਜਾਂ ਰੈਮਡੈਸੀਵਿਰ 10 ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਲੋੜ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਬਟ ਇੰਨੇ ਪੈਨਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰਿਸੋਰਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਰਡ ਔਨ ਦੈਟ। ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਪਲੈਨਿਸ਼ਡ ਸੂਨ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੈਮਡੈਸੀਵਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਈਲਡਲੀ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਬੋਡੀ ਏਕਸ ਜਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਖਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।
ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਜੇ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ, ਖਾਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। CT ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੈਮਡੈਸੀਵਿਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਨੋਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਲੈਵਲ ਮੋਡਰੇਟ ਟੂ ਸੀਵੀਅਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵੱਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲਮਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੈਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ।